పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. దేర్ ఆర్ 8 parts of speech. Parts of speech. Those are 1. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Parts of speech 8. 8 parts of speeches. There are 8 parts of speeches. Those are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. ఈ 8 parts of speech ను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. How to remember these 8 parts of speeches? Noun. Simple definition of the noun is naming word. Pronoun. Replacing noun. Verb. Action word. Adjective. Describing word. Adverb. Modifying word. Preposition. Relationship. Conjunction. Joining word. Interjection. Surprise or wonder. One more time I do repeat you. 8 parts of speeches ఉన్నవి. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. First, noun, naming word. Naming word అంటే name of person, place, thing. Pronoun, replacing noun. Pronouns I, we, you, he, she, it and they. Action words. Example: walk, talk, sleep, eat, etc. Describing words: good, bad, tall, small. Adverbs: now, today, yesterday, then. Preposition: in, on, under, at, into. Joining words. Conjunction. Joining words: and, but, if. Interjection: alas, hurrah, etc. Noun, naming word. Noun is the naming word.
Noun is a name of a person, place and thing. Pronoun replacing the noun. I, we, you, he, she, it and they. They are replacing words used to replace nouns. Action words. They are used for action. Verbs are used for actions. Adjectives describe. They describes quality. They describes the noun. Describing noun. They describe a person. They describe a place and they describe a thing. Adverb modifying words. They are used to modify. Here we can put a question mark how. Preposition shows relationship between noun to noun, noun to other word, one word to another word. There is a relation between one word to another word. To show a relation between two words, we use preposition. Conjunction is used to join two words, two places, two phrases, two classes, two sentences. Interjection shows surprise, used for wonder. Now let us see in detail one by one. మొదటగా నౌన్ యొక్క వివరణను చూద్దాం. నౌన్. వాట్ ఈజ్ నౌన్? నౌన్ ఈజ్ ఏ నేమింగ్ వర్డ్. నౌన్ ఈజ్ ఏ నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్ అని చెప్పాను. నౌన్ పర్సన్ నేమింగ్ వర్డ్. నౌన్ ఈజ్ ఏ నేమింగ్ వర్డ్. వాట్ ఈజ్ ఏ నౌన్? Noun is naming word. One more time. Noun is naming word. It means noun is a name of person, place, thing. Name of a person, name of a place, name of a thing. Let us see. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్స్. రాజా, హరి, గిరి, ఇందు, అశోక్, బిందు, ఎక్సెట్రా. నేమ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్. ఒంగోల్, పొదిలి, విజయవాడ, బాంబే, మద్రాస్, ఎక్సెట్రా. నేమ్ ఆఫ్ థింగ్స్. నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. పెన్, బుక్, బెల్ట్, బాక్స్. నేమ్ ఆఫ్ స్కూల్ అనేది ప్లేస్ కిందకి వచ్చింది. నేమ్ ఆఫ్ థింగ్స్లో పెన్, బుక్, బెల్ట్, బాక్స్, ఎక్సెట్రా. ఇవి నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్, నేమ్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్, నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్సే కాకుండా నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్, నేమ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి నౌన్. ఇప్పుడు కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఏమేంటి చూద్దాం. కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయంటే కామన్ నౌన్, ప్రాపర్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, కాంక్రీట్ నౌన్, కౌంటబుల్ నౌన్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్, కాంపౌండ్ నౌన్స్, కలెక్టివ్ నౌన్స్. వన్ మోర్ టైం. కామన్ నౌన్, ప్రాపర్ నౌన్స్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్, కాంక్రీట్ నౌన్స్, కౌంటబుల్ నౌన్స్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్, కాంపౌండ్ నౌన్స్, కలెక్టివ్ నౌన్స్.
కామన్ నౌన్స్ అంటే we use the names of the person, place or things in common. చూడండి, మ్యాన్, ఇట్ ఈస్ కామన్ వర్డ్. మౌంటైన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కామన్. స్టేట్, ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఏపీ, తెలంగాణ, ఒరిస్సా, కర్ణాటక, ఎక్సెట్రా. ఓషియన్, there are many oceans. The word ocean can be used for any ocean. Country, the name of country is common because we use country to many countries. చాలా కంట్రీస్కి మనం కంట్రీ. ఇండియా ఈజ్ ఏ కంట్రీ, అమెరికా ఈజ్ ఏ కంట్రీ. బిల్డింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ నౌన్. ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ నౌన్. వై ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ నౌన్? దెర్ ఆర్ మెనీ బిల్డింగ్స్. క్యాట్, ఎయిర్లైన్, ఫాదర్, మదర్, బ్రదర్, సిస్టర్, అంకుల్, ఆంట్, అన్నీ కూడా కామన్. కింగ్, క్వీన్, అవి వి యూజ్ దోస్ వర్డ్స్ ఫర్ ఆల్ కామన్ పీపుల్. కామన్ పీపుల్కి, కామన్ ప్లేసెస్కి, కామన్ థింగ్స్కి ఉపయోగించేటువంటి నౌన్స్ని కామన్ నౌన్ అంటాము. సెకండ్ వన్, ప్రాపర్ నౌన్స్. ప్రాపర్ మీన్స్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ థింగ్. సో ప్రాపర్ నౌన్స్, Himalayas is a particular name of a mountain. Andhra Pradesh is the name of a particular state. Atlantic Ocean is the name of a particular ocean. Australia is the name of a particular country. Vijayawada is the name of a particular city. Moon is the name of a particular thing. Because Sun, Rama, Raghu, Sita, Lakshmana, etc. ఇవన్నీ ప్రాపర్ నౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. అంటే నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ థింగ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ప్రాపర్ నౌన్స్. దెన్ థర్డ్ వన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అనేది సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే దట్ కాంట్ బి టచ్డ్, దట్ కాంట్ బి సీన్. ఇక్కడ మనం చేతితో తాకలేనిది, కంటితో చూడలేని వాటిని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అనొచ్చు. దే ఆర్ టెంపరేచర్, వెల్త్, హ్యాపీనెస్, ప్రైడ్, ఫియర్, రిలీజియన్, బిలీఫ్, హిస్టరీ, కమ్యూనికేషన్, ఫీవర్, హెడేక్, హీట్, ఎక్సెట్రా ఆర్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? దట్ వీ కెనాట్ టచ్, దట్ వీ కెనాట్ సీ. మన కంటితో చూడలేనివి, చేతితో తాకలేని వాటిని ఏమంటాము? అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటాము. ఇక్కడ ఆ టెంపరేచర్ అనేది మనకు కంటికి కనపడదు. వెల్త్, హ్యాపీనెస్, వాడు హ్యాపీగా ఉన్నారని చెప్తాం కానీ దాన్ని మనం చూడలేము, తాకలేము. ప్రైడ్, గర్వము, ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్, అది కంటికి కనపడదు, అది చేతితో తాకలేము. ఫియర్, భయాన్ని మనం చేతితో తాకలేము. ఓకే, రిలీజియన్, ఇది కూడా దేని కిందికి వస్తుందంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. బిలీఫ్, ఆనెస్టీ, కైండ్నెస్, మెర్సీ, అవి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కిందికి వస్తాయన్నమాట. నెక్స్ట్ కాంక్రీట్ నౌన్స్. ఫోర్త్ వర్డ్ కాంక్రీట్ నౌన్స్. స్టోన్, వాటర్, వుడ్, ఐరన్, గ్లాస్, గ్రాస్, బర్డ్, ఫోటోగ్రాఫ్, బనానా, హ్యాండ్స్, డాగ్, సూట్ కేస్, ఫ్లవర్స్, ఇవన్నీ కూడా కాంక్రీట్ నౌన్ కిందకి. ఎందుకంటే ఇవి ఘన పదార్థం, గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి. స్టోన్, వాటర్, ద్రవ పదార్థాలైనా ఘన పదార్థాలైనా కానీ మనం అవి కాంక్రీట్ నౌన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ కౌంటబుల్ నౌన్స్. కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే దట్ వీ కెన్ కౌంట్, మనం కౌంట్ చేయగలిగిన వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము. దే ఆర్ కాయిన్, బెడ్, క్యాట్, మూవీ, ట్రైన్, కంట్రీ, బుక్, ఫోన్, మ్యాచ్, స్పీకర్, క్లాక్, పెన్, పెన్సిల్, వైలిన్. తర్వాత సిక్స్త్ వన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే వి కాంట్ కౌంట్. మనీ, మిల్క్ కౌంట్ చేయలేం. రైస్, నౌన్, స్నో, రెయిన్, వాటర్, ఫుడ్, మ్యూజిక్, ఆయిల్, షుగర్, ఎయిర్,
వీటిని అన్కౌంటబుల్ అంటాం. ఎందుకంటే వి కాంట్ కౌంట్, వాటిని మనం కౌంట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం మిల్క్ కౌంట్ చేయలేం, రైస్, స్నో, రెయిన్, వాటర్, ఫుడ్, వీటిని మనం కౌంట్ చేయలేం. కాబట్టి వీటిని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ నౌన్స్. 7th వన్ కాంపౌండ్. కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 words, హెడ్, మాస్టర్, హ్యాండ్, కర్చీప్. చూడండి, ఇక్కడ హ్యాండ్ అనేది ఒక పదము, కర్చీప్ అనేది మరొక పదం, కానీ రెండు కలిసి మరొక పదముగా తయారైనవి. వీటిని కాంపౌండ్ నౌన్స్ అంటాము. టేబుల్ క్లాత్, ఐ గ్లాసెస్, షీ బర్డ్, క్లాస్మేట్, డాటర్ ఇన్లా, పిగ్టైల్స్, సన్లైట్, స్నోఫాల్, ప్లేగ్రౌండ్, డోర్బెల్. ఇందులో 2 పదాలు మనకు అన్నిట్లో కనపడుతున్నాయి. హెడ్, మాస్టర్, హ్యాండ్, కర్చీప్, టేబుల్ క్లాత్, ఐ గ్లాసెస్, సీ బర్డ్, క్లాస్మేట్, డాటర్ ఇన్లా, పిగ్ టైల్స్, సన్ లైట్, స్నో ఫాల్, ప్లే గ్రౌండ్, డోర్ బెల్. ఇలా విడదీస్తే 2 పదాలు వేరువేరుగా కనపడుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తున్నాయి. 2 వేరువేరు పదాలు కలిసి మరొక నూతనమైన పదంగా ఏర్పడి కొత్త మీనింగ్ను ఇచ్చేటువంటి వాటిని కాంపౌండ్ నౌన్స్ అంటాము. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ దట్ కలెక్టివ్ నౌన్. కలెక్షన్, మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని ఏమని పిలుస్తామంటే కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటాము. ప్రొనౌన్. వాట్ ఈజ్ ఏ ప్రొనౌన్? ప్రొనౌన్ ఈజ్ a word used instead of noun. Simple definition: name replacing word. Pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun is a word used instead of a noun. నౌన్కి బదులుగా వాడేది ప్రొనౌన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్. It is also used in object place. Let me tell you pronouns in subject place. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్స్ ఏమేంటి అంటే ఐ, వి, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే. ఇవి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వాడేటువంటి ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వాడేవి మీ, అజ్, యు, హిమ్, హర్, ఇట్, దెమ్. Some more preposition. Some pronouns are used as adjectives. Adjectives లాగా ఉపయోగటువంటి ప్రొనౌన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. దే ఆర్ మై, అవర్, యువర్, ఈజ్, హర్, ఇట్స్, దేర్. One, pronouns in subject place. Second one, pronouns in object place. Third one, pronouns are used as
adjectives. Then fifth one, possessive pronouns. Possessive pronouns. Those are mine, ours, yours, is, hers, its, theirs. Fifth type, pronouns. Those reflexive pronouns which reflects myself, our selves, your self, yourselves, yourselves, himself, himself, herself, itself, itself, themselves. These are the reflective pronouns. One more time I did tell you and quit this one. ఇది ఒక్కసారి మనం చూసుకుందాం ప్రొనౌన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ప్రొనౌన్స్. అసలు ప్రొనౌన్ ఏంటి. ప్రొనౌన్ రీప్లేసింగ్ వర్డ్. ప్రొనౌన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ used instead of a noun. It is used subject place. It is also used in object place. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగించుకుంటాము, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగిస్తాము. ప్రొనౌన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగించండి ప్రొనౌన్స్ ఐ, వి, యు, ఈ, షీ, ఇట్, దే. ఇవి సెవెన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్సెస్. వీటిని పర్సన్స్కు ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. ప్రొనౌన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్. మీ, అస్, యు, హిమ్, హర్, ఇట్, దెమ్. ప్రొనౌన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ యాడ్జెక్టివ్స్. యాడ్జెక్టివ్ లాగా ఉపయోగపడేటువంటి ప్రొనౌన్స్ మై, అవర్, యువర్, ఈజ్, హర్, ఇట్స్, దేర్. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. పొసెసివ్ అంటే ఏంది? ఓనర్షిప్. దే షోస్ ఓనర్షిప్. మైన్, అవర్స్, యువర్స్, ఈస్, హర్స్, ఇట్స్, theirs. Reflective pronouns. Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. Adjective is nothing but a describing word. It describes noun. What type of noun or what type of person. Noun అంటే ఏమేంటి? నౌన్లో ఏముంది మనకు? పర్సన్, ప్లేస్ అండ్ థింగ్. అంటే ఇప్పుడు థింగ్, పర్సన్ గురించి చెప్పాలంటే ఎలాంటి వ్యక్తి? పర్సన్ టాల్, స్మాల్, షార్ట్, గుడ్, ఓకే, బ్యాడ్, గుడ్, బ్యాడ్, స్మార్ట్, క్లెవర్. ఇవి మనం పర్సన్స్ గురించి చెప్పడానికి ఉపయోగించేటువంటి యాడ్జెక్టివ్స్. ఈ టాల్, స్మాల్, షార్ట్, గుడ్, బ్యాడ్, స్మార్ట్, క్లెవర్ అనేవి ఒక వ్యక్తి యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది. దే డిస్క్రైబ్స్ ద పర్సన్స్ క్వాలిటీ. ఇవి ఈ పర్సన్ యొక్క క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది. క్వాలిటీ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఆర్ టాక్స్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. ఒక వ్యక్తి యొక్క క్వాలిటీ ఏంటో చెప్తున్నాయి. తర్వాత ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ప్లేస్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు దానికి? ప్లేస్ అంటే బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఆర్ వండర్ఫుల్ ప్లేస్. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, వండర్ఫుల్ అంటాము. అది బిగ్ ప్లేస్, బిగ్, నైస్, గుడ్ ప్లేస్. ఇవన్నీ మనం ఓకే ప్లేస్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. థింగ్స్ గురించి కూడా ఇలాగే చెప్పుకోవచ్చు. థింగ్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఏ నైస్ బుక్, ఓకే,
గుడ్ 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 పెన్ ఎక్సెట్రా. సో అంటే ఒక వ్యక్తి, ఏ పర్సన్, అబౌట్ ఏ ప్లేస్, అబౌట్ ఏ థింగ్, ఒక పర్సన్ గురించి, ఒక ప్లేస్ గురించి, ఒక వస్తువు గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని ఏమన్నాము? యాడ్జెక్టివ్ అని. కైండ్స్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్. కైండ్స్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్. కైండ్స్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్లో యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అంటే సమ్ యాడ్జెక్టివ్స్ గుణాన్ని తెలియజేస్తాయని చెప్పాను కదా. ద యాడ్జెక్టివ్స్ విచ్ షోస్ క్వాలిటీ, దోస్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్, వైట్, లాంగ్, షార్ట్, గుడ్ ఎక్సెట్రా. ఇవి ఏం చూపిస్తున్నాయి? క్వాలిటీని చూపిస్తాయి. క్వాంటిటీని చూపించేటువంటి యాడ్జెక్టివ్స్ కొన్ని. యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ: ఆల్, ఆఫ్, మెనీ, ఫ్యూ, లిటిల్, నో. ఇవి యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీని చూపిస్తాయి. నెక్స్ట్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నంబర్. యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నంబర్ అంటే 1, 2, 3, ఫస్ట్, సెకండ్, ఇవన్నీ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ కిందకి వస్తాయి. యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పొసెషన్ అంటే పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్గా అని చెప్పుకున్నాం కదా, అవి మై, అవర్, యువర్, ఈజ్, హర్, దేర్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్. డెమోన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే దిస్, దట్, దీస్, దోస్. ఇంట్రాగేటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్. ఇంట్రాగేటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే ద యాడ్జెక్టివ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇంట్రాగేట్. సో అవి ఏంటంటే వేర్, వాట్ అంటే వాట్ బుక్, విచ్ పెన్, విచ్ అండ్ ఊస్. ఇవి ఇంట్రాగేటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ కూడా ఉన్నాయి. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఈచ్ బాయ్, ఎవ్రీ గర్ల్, నైదర్, ఎయిదర్. వీటిని యాడ్జెక్టివ్స్ కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్ యాడ్జెక్టివ్స్. ప్రాపర్ యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే ప్రాపర్ నౌన్స్ని యాడ్జెక్టివ్స్ కూడా వాడుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్, అమెరికన్, రోమన్, ఇలాగ ఎక్సెట్రా. వీటిని మనము ఒకసారి వినండి, మరొకసారి చూడండి, నేర్చుకోనండి. యాడ్వర్బ్. మరొకటి యాడ్వర్బ్ మోడిఫయింగ్ వర్డ్. ఇక్కడ యాడ్వర్బ్ అనేది ఇట్ మోడిఫైస్ వెర్బ్, యాడ్జెక్టివ్ అండ్ అనదర్ యాడ్వర్బ్. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యాడ్వర్బ్ మోడిఫైస్ వెర్బ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మనం హౌ అనేటువంటి క్వశ్చన్తో ఈ వెర్బ్ ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా ఉంది, యాడ్జెక్టివ్ ఏంటి, యాడ్వర్బ్ ఏంటో దాని యొక్క గుణాన్ని మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి. హౌ అనే క్వశ్చన్ కదా, షీ రన్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండర్లైన్ చేసింది రన్స్ కదా, ఇక్కడ ఇది వెర్బ్. సో దీన్ని హౌ షీ రన్స్, ఆమె ఎలా పరిగెత్తుతుంది. హౌ షీ రన్స్ అంటే ఇక్కడ స్లోలీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్లోలీ అనే పదం ఏంటంటే యాడ్వర్బ్. ఎందుకు ఇది యాడ్వర్బ్ అయింది? రన్ అనేటువంటి వెర్బ్ని స్లో అనేటువంటి వర్డ్ మోడిఫై చేస్తుంది. హౌ షీ రన్స్ స్లోలీ. హీ వాక్స్ క్విక్లీ. సో ఇక్కడ వాక్ ఈజ్ వెర్బ్, క్విక్లీ ఈజ్ యాడ్వర్బ్. Then what the word here it shows? The adverb shows how
హీ వాక్స్. అతను ఎలా నడుస్తున్నాడు అంటే క్విక్లీ. ఆమె ఎలా పరిగెత్తుతుందంటే స్లోలీ. సో హియర్ స్లోలీ అండ్ క్విక్లీ ఆర్ adverbs. Slowly, quickly are adverbs. Basically adverbs are formed with ly at the end. ఒక వర్డ్కి చివర్లో చూడండి, ఇక్కడ బేసికలీ యాడ్వర్బ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విత్ ఎల్వై అట్ ద ఎండ్ అంటే కొన్ని వర్డ్స్కి మనము చివర్లో ఎల్వైను ఉపయోగించి యాడ్వర్బ్స్ను ఫామ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మరొక విషయం దీంట్లో కైండ్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్స్. యాడ్వర్బ్స్ యొక్క రకాలు ఏంటో చూద్దాం. కైండ్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్స్ మనకున్నవి. అవి యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అంటే టయాన్ని చూపించేవి. యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం, యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టయాన్ని చూపించేవి. యాడ్వర్బ్స్ విచ్ షోస్ టైం. 1 ago, since, back, before, early, soon, already, yet, still, today. ఎప్పుడు జరిగింది పని అంటే టుడే. అతను ఎప్పుడు చేస్తాడంటే టుమారో. దెన్ అప్పుడు. లేటర్లీ రీసెంట్గా చేశాడు, సో దాన్ని రీసెంట్లీ. వన్స్, వన్ ఆఫ్ దీస్ డేస్, సమ్డే, నౌ, బై నౌ, రైట్ అవే టైంని ఇండికేట్ చేసేటువంటి యాడ్వర్బ్స్. రెండో యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్. యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ షోస్ వేర్, ఎక్కడ. యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం షోస్ వెన్, ఎప్పుడు జరిగింది పని. ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఎగో, సిన్స్, బ్యాక్, బిఫోర్ జరిగింది, ఎర్లీ జరిగింది, తొందరగా జరిగింది, ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది, ఎట్ ఇంకా జరగలేదనో, స్టిల్ జరుగుతుందనో, ఈరోజు జరిగింది, టుమారో జరిగిందని, అప్పుడు జరిగిందని, రీసెంట్గా జరిగిందని, ఒకసారి జరిగింది, వన్ ఆఫ్ ది డేస్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిందని, సమ్ డే ఎప్పుడో జరిగిందని, నౌ ఇప్పుడు జరిగిందని, బై నౌ ఇంతకుముందు జరిగింది, రైట్ అవే ఇంతకుముందే. ఇట్లాగా ఉపయోగించే వాటిని ఏమంటారంటే యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ షోస్ వేర్, ఎక్కడ జరిగింది. ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఈ పని అంటే హియర్, ఇక్కడ జరిగింది. దేర్, అక్కడ జరిగింది. నియర్, దగ్గర జరిగింది. బై, అప్పుడు జరిగింది. అప్, పైన జరిగింది. డౌన్, ఓకే, ఇన్, లోపల జరిగింది. అవుట్ సైడ్, బయట జరిగింది. ఎవ్రీవేర్, ఎక్కడైనా జరిగింది. నోవేర్, ఎక్కడ జరగదు. సమ్వేర్, ఎక్కడో ఒక చోట జరిగిద్ది. ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా జరిగిద్ది. ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా జరగవచ్చు. నోవేర్, ఇదర్, ఇక్కడ జరగచ్చు. అండ్ దిదర్. ఇవి మనకి యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ను చూపించేటువంటి యాడ్వర్బ్స్. గుర్తుపెట్టుకోనండి, కైండ్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్స్లో ఒకటి యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైము, సెకండ్ వన్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్. మరొక ఈ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మేనర్ ఏం చూపిస్తుందంటే హౌ, ఎలా జరిగింది. ఇట్ షోస్ హౌ,
ఎలా జరిగిందంటే బోల్డ్లీ, బ్రేవ్లీ ధైర్యంగా జరిగింది, క్విక్లీ తొందరగా జరిగింది, స్లోలీ నెమ్మదిగా జరిగింది, ఈజీలీ జరిగింది, బ్యాడ్లీ హార్డ్గా జరిగింది, హార్డ్లీ ఫాస్ట్గా జరిగింది, వెల్ చాలా బాగా జరిగింది, ఎక్సెట్రా. మరొకసారి, యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మేనర్ షోస్ హౌ ఏ వర్క్ డన్. ఒక పని ఎలా జరిగిందంటే బ్యాడ్లీ, BADLY, ఇక్కడ బ్యాడ్లీ, బ్రేవ్లీ, క్విక్లీ, స్లోలీ, ఈజీలీ, బ్యాడ్లీ, హార్డ్లీ, ఫాస్ట్, వెల్. ఫోర్త్ వన్, యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం చూపిస్తుందంటే ఎంత తరచుగా జరుగుతుంది. తరచుగా ఎలా జరుగుతుంది అక్కడ అని చూసాం. ఇప్పుడు ఎంత తరచుగా జరుగుతుందంటే ఆల్వేస్, ఎవర్ ఎప్పుడు జరిగిద్ది, నెవర్ ఎప్పుడు జరగదు, ఆఫన్ తరచుగా జరిగిద్ది, సాల్డం అప్పుడప్పుడు జరిగిద్ది, ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు జరిగిద్ది, సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లే జరుగుతుంది, అకేషనల్ అంటే అప్పుడప్పుడు జరిగిద్ది, యూజువల్లీ పదే జరిగింది, నార్మల్లీ, ఫ్రీక్వెంట్లీ, రేర్లీ ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుంటుంది, హార్డ్లీ, స్కార్స్లీ, వన్స్, ట్వైస్, ఎక్సెట్రా. వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్, ట్వైస్ ఇన్ ఏ వీక్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. సో వాటిని యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫిఫ్త్ వన్, యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ. ఈ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ అనేది ఏం చూపిస్తుందంటే చూడండి, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ యాడ్వర్బ్, వెరీ యాడ్వర్బ్, డిగ్రీ చూపిస్తుంది. హౌ మచ్, వెరీ మచ్ ఇది డిగ్రీని చూపిస్తుంది. టూ చాలా, ఎనఫ్ ఇది కూడా తగినంత, సో మచ్ చాలా, జస్ట్ కొంచెమే, అఫ్ కోర్స్ తగినంత, రాదర్ క్వైట్, మచ్, మోర్, మోస్ట్, బేర్లీ, అబ్సల్యూట్లీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ, పర్ఫెక్ట్లీ, రియల్లీ, టోటల్లీ, అట్టర్లీ, ఏ లాట్, ఏ గ్రేట్ డీల్, ఏ బిట్, ఎక్సెట్రా. వీటిని మనము యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ అంటాము. చివరిగా ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పి నేను యాడ్వర్బ్స్ను ముగిస్తాను. ఏందమ్మా, మోడిఫైయింగ్ వర్డ్. ఇట్ మోడిఫైస్ వెర్బ్, యాడ్జెక్టివ్, యాడ్వర్బ్. కైండ్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్లో యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం, వెన్ ఎప్పుడు జరిగింది, యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్, వేర్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అది ఎక్కడ జరిగింది అనేది మనం చూసింది. హౌ బ్యాడ్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్, బ్రేవ్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్, ఆర్ క్విక్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్, స్లోలీ జరిగిందా, ఈజీగా జరిగిందా. నెక్స్ట్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా జరుగుతుంది, తరచుగా జరుగుతుందా, ఆల్వేస్, ఎవర్, నెవర్, ఆఫన్, సాల్డమ్, ఎవ్రీడే, అకేషనల్లీ, యూజువల్లీ, నార్మల్లీ, ఫ్రీక్వెంట్లీ, రేర్లీ, హార్డ్లీ, స్కార్స్లీ, వన్స్ ఏ డే, ట్వైస్ ఏ వీక్, ఇవన్నీ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఏం చూపిస్తున్నాయి, ఓ మచ్ ఎంత చూపిస్తుంది ఇక్కడ, వెరీ మచ్, టూ
ఎనఫ్, సో మచ్, జస్ట్, అఫ్ కోర్స్, రాదర్, క్విక్లీ, మచ్, మోర్, మోస్ట్, బేర్లీ, అబ్సల్యూట్లీ, ఎక్స్ట్రీమ్, పర్ఫెక్ట్లీ, రేర్లీ, టోటల్లీ, అట్టర్లీ, ఏ లాట్, ఏ గ్రేట్ డీల్, ఏ బిట్, ఎక్సెట్రా. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా రిలేటివ్ యాడ్వర్బ్స్. ఈ రిలేటివ్ యాడ్వర్బ్స్ అంటే ఏంటంటే వెన్, వేర్, వై, వెన్ ఎవర్, వేర్ ఎవర్, ఎక్సెట్రా. థ్యాంక్ యూ. మరి కంటిన్యూషన్గా మరొక వీడియోలో మీకు మిగిలినవన్నీ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. వాటిని కూడా మీరు చూడండి. మీకు కావాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ను అందిస్తున్నాను, బాగా నేర్చుకోనండి. మరి రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి ప్రశ్న అడిగినప్పటికి కూడా మీరు సమాధానం చెప్పే విధంగా తయారవుతారని మరి నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.